اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندہ ناچیز محمد اویس رضا سادی چشتی جناب کی خدمت میں حاضر ہے۔ کچھ دن قبل استاد العلماء سلطان العلماء وارث اعلیٰ حضرت نائب پیر مہر علی شاہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی حسینی قادری مدظ اللہ العالی آپ جڑاوالا کی سرزمین کے اوپر تشریف لے کر گئے، اور آپ کی عادت مبارکہ ہے کہ تحریک بلیک، جسے لبیک بھی کہتے ہیں، جو تحریک لبیک پاکستان کے نام سے مشہور ہے، وہ اکثر ہمارے جلسوں میں آ کر نعرہ لگانا شروع کر دیتے ہیں، جی لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تو استاد صاحب قبلہ نے انہیں منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی اپنے قول اور فعل کے اندر جو ہے تضاد اسے ختم کرو اور اسے ایک کرو۔ اور آپ نے یہ فرمایا کہ جب تم نے الیکشن کمیشن کے سامنے یا رسول اللہ کٹوا دیا اور لبیک پاکستان کہہ دیا تو پھر تحریک لبیک پاکستان ہو گئی، تو تم لبیک 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 پاکستان کہا کرو، لبیک لبیک یا رسول اللہ نہ کہا کرو۔ لہٰذا اس لیے یہ منافقت چھوڑو کہ کرسی کی خاطر یا رسول اللہ کٹوا دیتے ہو، اور جب اپنا مطلب و مفاد نکل جائے تو پھر کہتے ہو کہ ہم دین والے ہیں، لہٰذا منافقت نہیں چلے گی۔ اور ایسا کچھ واقعہ جڑاوالا کی سرزمین کے اوپر پیش آیا، تو جس کے بعد میں نے سوشل میڈیا کے اوپر دیکھا یہ مولوی حسن نقشبندی نامی شخص، جو چونکہ امر سدھو کے اوپر اس کی مسجد ہے، ادھر یہ امامت و خطابت بھی کرواتا ہے، اور کمالیہ کے اندر ایک کمینہ ہے وہ بھی اٹھا، احمد سیالوی کے شاگرد، اور دیگر چند اور کمینے اور جو لطفہ حرام ہیں وہ سامنے آئے اور آ کر استاد صاحب قبلہ کے بارے میں بکواسیں کرنے شروع کر دیں۔ تو میں ان کمینوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کمینوں سنو، تمہارے بارے میں الحمدللہ والعزیز ہم پہلے بھی جانتے ہیں اور لوگوں کو بتا بھی چکے ہیں کہ تم جس جمہوریت کے ساتھ اتحاد کر کے بیٹھے ہو، اعلیٰ حضرت علی رحمہ کے پڑپوترے نے فتاوی بریلی شریف کے اندر یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ لکھ دی ہے کہ موجودہ جمہوریت جو ہے یہ اسلام کش ہے، اسلام کو قتل کرنے والی ہے، اسلام کے مخالف ہے، لہذا تم جمہوریت کے حامی ٹھہرے اور ووٹوں کے حامی ٹھہرے تو تم بھی اسلام کے دشمن ٹھہرے، خود کو رضوی کہلاتے ہو، شرم نہیں آتی، خود رضا کے جو فتوے ہیں ان سے انحراف کرتے ہو اور ان سے جو ہے علیحدگی اختیار کرتے ہو اور کہلاتے ہم رضوی ہو، اور پھر تم نے جو منافقت اختیار کی ہے اس منافقت کو ختم کرو۔ تم نے لبیک پاکستان کہا تو لبیک پاکستان کہو، ہم تمہیں لبیک پاکستان کہنے سے نہیں روکیں گے، ہم تمہیں روکتے ہیں کہ لبیک پاکستان لکھواتے ہو اور کہتے ہو لبیک یا رسول اللہ۔ تو اب لہٰذا یہ دوغلی پالیسی اور دو نمبری نہیں چلے گی۔ لہٰذا پھر تم نے یہ کہا جی کہ تمہیں لبیک یا رسول اللہ کے نعرے سے چڑھ ہے، اور بھائی سن، ہمیں لبیک یا رسول اللہ کے نعرے سے چڑھ نہیں، ہمیں تمہاری زبان سے اس نعرے سے چڑھ ہے۔ جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو منافقوں کی زبان سے قرآن اچھا نہیں لگتا تھا، جس طرح قلندر اقبال علی رحمہ کو منافقوں کی زبان سے اللہ اکبر اچھا نہیں لگتا تھا، آپ نے کہا تھا کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، جو نہ حق میں اٹھے وہ شمشیر بھی فتنہ، مال بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، اور جاگیر تو کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ آپ نے کہا تھا کہ نعرہ تکبیر بھی فتنہ ہے جو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے لگایا جائے، اور تم یا رسول اللہ کرسی کی خاطر کٹواتے ہو اور اپنے مقصد و مفاد حاصل کرتے ہو اس سے۔ تو لہٰذا اقبال کو جیسے اللہ اکبر کا نعرہ جو ہے فتنہ لگتا تھا، حضرت علی پاک کو منافقین کی زبان سے جو قرآن اچھا نہیں لگتا تھا، رسول اللہ کو مسجد میں منافق اچھے نہیں لگتے تھے، اسی طرح تم ہمیں ہماری محفلوں میں اچھے نہیں لگتے، تمہاری زبان سے یا رسول اللہ اچھا نہیں لگتا۔ الحمدللہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگائے تو ہم لگائے، ہم پہلے کہتے ہیں کہ ووٹوں پر لعنت بے شمار، نظام جمہوریت پر لعنت بے شمار، نظام کفر پر لعنت بے شمار، اور اتنی لعنتیں کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں لبیک 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 یا رسول اللہ۔ الحمدللہ ہم لبیک کا نعرہ لگاتے بھی ہیں، پسند بھی کرتے ہیں، لیکن تمہاری طرح دوغلی پالیسی نہیں چلتے اور نہ ہی ہم دوغلا پن اختیار کرتے ہیں۔ لہٰذا میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ تم تو پہلے بھی جاہل ہو۔ مولوی حسن کہتا ہے خواتین کی طرح زنان گناہ اختیار کر کے تم نے بد دعائیں دینی شروع کر دی، اور تم گڈی کے نیچے آؤ، تم گاڑی کے نیچے آؤ، تم فلاں ہو جاؤ فلاں ہو جاؤ۔ تو بھائی یہ بد دعائیں دینے سے ہمیں کوئی اثر نہیں پڑے گا، اگر علم ہے تو لگاؤ میدان، ہم حاضر ہیں۔ آج 21 مئی ہے، کل 22 ہوگی، پرسوں 23 مئی،
बरोज़ सोमवार को तुम्हारे एक बलैकिए ने मुझे मुबाले का चैलेंज किया है मुल्तान की सरजमी के ऊपर। पता नोट फरमा लें, मुल्तान शहर के अंदर विहाड़ी चौक में दिन 1 बजे बरोज़ सोमवार 23 मई को इंशाअल्लाह अज़ीज़ नाचीज़ मुबाला करने के लिए वहाँ मौजूद होगा। अगर तेरे वो कमीने और चमचे ना पहुँचे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ पहले भी वो कभी नहीं आए और उम्मीद करता हूँ कि अब भी वो शिकस्त फाश खाएंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जूते उनके मुंह पर लगेंगे और वो ये जूते ज़रूर खाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीज़। और तुम जो इस तरह की बातें इख्तियार करते हो, तुम तो वैसे भी जाहिल हो। तुम्हारी गुफ्तगू और तुम्हारे कलाम से पता चलता है कि तुम जाहिल हो। तुम्हारे पास अगर इल्म होता तो यकीनन तुम इल्मी लिहाज से हमारी बातों का रद्द करते। तुमने जब या रसूलल्लाह कटवाया था उस वक्त डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली ने कहा था कि इस या रसूलल्लाह कटवाने के गुनाह में मैं शरीक नहीं हूँ। मतलब ये है कि वो भी समझता है कि ये गुनाह है। हम तो पहले दिन से ये कहते आए हैं कि तुमने ये गुनाह किया है और अपने इस गुनाह को तस्लीम करो। लिहाजा तुम्हारी ज़बान से ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। और अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीज़ हम इल्म के मैदान में बात करने वाले हैं। तुम्हारी तरह सिर्फ ये फजूली बके बके करने वाले नहीं हैं और ना ही बक मारने वाले हैं, ना ही ऐसी ख़वाहिशात करने वाले हैं। हम तुम्हारे जलसों में नहीं आते। तुम्हारा क्या काम है हमारे जलसों में आना? शर्म नहीं आती हमारे जलसों में आते हुए? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इधर से कहते हो हम तुम्हारे दुश्मन हैं, तुम हमारे दुश्मन हो, तो भाई हमारे जलसों में क्यों आते हो? मतलब पता चला कि तुम लंगर खाने के लिए आते हो, फिर जब जूते पड़ते हैं तो फिर जूतियाँ उठानी भूल जाते हो और फिर वहाँ से राह फरार इख्तियार करते हो। लिहाजा मैं यही कहना चाहूँगा कि इल्म ना हो तो न आना कभी मुकाबले में, वरना तुझ जैसों को दफनाने का हुनर रखते हैं हम, बात से बात को बनाने का हुनर रखते हैं हम, महफिल को झुमाने का हुनर रखते हैं। इल्म ना हो तो न आना कभी मुकाबले में, वरना तुझ जैसों को दफनाने का हुनर रखते हैं। और तुम कुर्सी की खातिर लफ्ज़ या रसूलल्लाह कटवाते हो। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस बात का फैसला मुल्तान की सरजमी पे हो जाएगा। तुम कुर्सी की खातिर लफ्ज़ या रसूलल्लाह कटवाते हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम लफ्ज़ या रसूलल्लाह को बचाने का हुनर रखते हैं। और ज़माना अभी चिश्तियों को जानता ही नहीं सादी, हम दुश्मन इस्लाम को जलाने का हुनर रखते हैं। अभी हमें ज़माना जानता नहीं है, अभी तुम बच्चे हो, अभी हमसे वाकिफ़ नहीं हो, तुम हमारे मुकाबले में नहीं आ सकते। अगर इल्म है, दमखम है तो फिर आओ ये मैदान, ये घोड़ा और ये घोड़े का मैदान। लेकिन अफसोस इस बात का है कि अवामुन्नास को तुम चूरन बेचते हो, इस्लाम के अंदर से तुम मुनाफकत करते हो, ख़वातीन को भी इलेक्शन पे खड़ा कर देते हो। कभी कहते हो कि औरत की सरबराही मंजूर नहीं, कभी तुम औरतों को टिकट दे देते हो, कभी कहते हो गैर मज़हबों का याराना मंजूर नहीं, पेशावर के अंदर ईसाइयों को तुमने टिकट दिए हैं, कभी कहते हो बद मज़हबों से लेना खाना जायज़ नहीं। और मेरे आला हज़रत ने कहा था कि दियोबंदी जो हैं अगर इनके नज़रियात और अकायद जो हैं ये नानोतवी और गंगोई जैसे हैं और थानवी जैसे हैं तो फरमाया वो काफिर हैं। और इधर तारिक जलील जो है तुम्हारे बाबे की कब्र पे आता है, मुआविया आज़म तुम्हारे बाबे की कब्र पे आता है, तुम उन सब को सीनों से लगाते हो। मालूम हुआ कि तुम फ़िक्र आला हज़रत के सबसे बड़े दुश्मन हो और सबसे बड़े चोर हो। कुछ शर्म आनी चाहिए। तुमने अपने सियासी मफादात की खातिर इस्लाम को बेच डाला, दीन को बेच डाला, दिए बाग़बां बन के बुलबुल को देख धोखे, कड़ा जब वक्त था चमन बेच डाला। ओ शर्म करो, जब इस्लाम पे मुश्किल वक्त आया तुमने चमन बेच दिया, तुमने ये दामन बेच दिया, ये इस्लाम बेच दिया। कुछ शर्म होनी चाहिए तुम लबैकियों और बलैकियों के अंदर, लेकिन मगर शर्म तुम्हें फिर नहीं आती। यह मुबाला होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, हक़ और बातिल का हुजूर के नालैन मुबारक का सदका फैसला हो जाएगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल, जब हक़ आता है तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ बातिल भाग जाता है और तुम इसी तरह भागोगे। रात को बादा पिया, सुबह को तौबा कर ली, रिंद के रिंद रहे, हाथ से जन्नत भी ना कही। तुम कहते हो कि हम इतनी ख्वाहिशात करने के बावजूद भी आशिक ठहराएंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम तुम्हें आशिक बनने नहीं देंगे। तुम्हारा जो पर्दा है उसे चाक करेंगे। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दीन इस्लाम पर इस्तकामत नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।